ओ ओ ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सर्वेभ्यो नमो नमः। अद्य वयं संस्कृत भाषायां संदेशं प्रवचनं शृणुमः। भवन्तः सर्वे संस्कृत भाषायां प्रवचनं शृण्वन्ति। भवन्तः सर्वे सौभाग्यशालिनः अदृष्टवन्तः सन्ति। भवन्तः सर्वे पूर्वजन्मनि पुण्यकार्यं कृतवन्तः, सुकृतं कृतवन्तः। अतः अद्य अस्मिन् जन्मनि भवन्तः सर्वे संस्कृतं पठन्ति, शृण्वन्ति, संस्कृतभाषायां गातुमपि शक्यन्ते। अस्तु, अस्माकं देशस्य नाम भारतदेशः अस्ति। भारतदेशस्य प्रतिष्ठे द्वे, संस्कृतं संस्कृतिस्तथा। संस्कृतं संस्कृति एते द्वे अस्माकं देशस्य आर्यावर्तदेशस्य प्रतिष्ठे स्तः। अतः वयं सर्वे अपि संस्कृतभाषां प्रयत्नपूर्वकेन वयम् अभ्यासपूर्वकेन यदि पठितुं ज्ञानार्जनार्थं प्रयत्नं कुर्वन्ति भवन्तः सर्वे चेत् सम्यक् भवति, आत्मानन्दं भवति। यतोहि संस्कृतभाषा ईश्वरस्य भाषा अस्ति। संस्कृतभाषा देवभाषा अस्ति, देवतानां भाषा अस्ति। संस्कृतभाषा अस्माकं ऋषीणां भाषा अस्ति। अतः संस्कृतभाषायां कञ्चित् कालं वयं सन्देशं प्रवचनं शृणुमः चेत् अस्माकं इन्द्रियाणि पवित्राणि भवन्ति, श्रोत्रेन्द्रियं पवित्रं भवति, वागेन्द्रियं पवित्रं भवति। ईश्वरस्य आशीः वयं प्राप्नुमः। अतः वयं प्रयत्नपूर्वकेन संस्कृतं पठामः। यदि वयं वास्तवरूपेण भारतीयाः स्मः, यदि वयं सर्वे भारतीयाः, भारतीयानां मुख्यकर्तव्यमस्ति संस्कृतं संस्कृति। संस्कृतपूर्वकेन संस्कृतेः ज्ञानं भवेत्। अस्तु, अस्माकं संस्कृति नाम सनातनसंस्कृति अस्ति। सनातनसंस्कृति इत्युक्ते ईश्वरस्य संस्कृति अस्ति। सनातनसंस्कृति इत्युक्ते वेदसंस्कृति अस्ति। सनातनं सदा भवति, सनातनं सर्वदा भवति, सनातनं सर्वथा भवति, सर्वत्र भवति। ईश्वरः सर्वत्र अस्ति। अस्मिन् सौरमण्डले अस्ति, ब्रह्माण्डे अस्ति, सर्वत्र ईश्वरः अस्ति। ईश्वरस्य भाषा संस्कृतभाषा अस्ति। ईश्वरस्य कृति संस्कृति अस्ति। सम्यक् कृति ईश्वरेण
सम्यक् रूपेण कृतं तेन, अतः अस्य नाम संस्कृति जाता। अस्मिन् संस्कृतौ दोषाः न भवन्ति, लोपाः न भवन्ति, हीनता न भवति, दीनता न भवति। अतः वयं प्रयत्नपूर्वकेन संस्कृतं पठित्वा संस्कृतेः विषयं जानीमः चेत् सम्यक् भवति। अस्तु, संस्कृतं सनातनं भवति, संस्कृति सनातन संस्कृति भवति। ईश्वरः अपि सनातन एव, सर्वथा भवति, सर्वदा भवति। सः तस्य कृते भूतं न भवति, भविष्यत् न भवति, केवलं वर्तमानमेव भवति। यतोहि ईश्वरः सर्वत्र अस्ति। ईश्वरस्य पृष्ठे, ईश्वरस्य पुरतः किमपि न भवति। सर्वत्र सर्वेषु कणेषु ईश्वरः अस्ति। अतः ईश्वर कृते पुरातनं न भवति। ईश्वरः सनातनमेव भवति, सदा भवति, भूत भविष्यत् न भवति, वर्तमानमेव अस्ति। अतः ईश्वर सनातनम्। ईश्वरस्य कृति सनातन संस्कृति, तदेव वेद संस्कृति, वैदिक संस्कृति, यज्ञ संस्कृति। अतः वयं सर्वे प्रयत्नपूर्वकेन संस्कृति विषये, संस्कृति इत्युक्ते किम्, अस्मिन् अद्यत्वे जनाः न जानन्ति संस्कृतं कथं भवति इति। संस्कृति किं भवति इति ते न जानन्ति। ते जानन्ति केवलं ये पौराणिकाः सन्ति, विग्रहाराधनं कुर्वन्ति, ये जय श्रीराम इति वदन्ति, ते सनातन संस्कृति, सनातनीयाः इति ते वदन्ति। एतत् सनातनं न भवति। सनातनम् इत्युक्ते ये वेदाः पठन्ति, ये संस्कृतं पठन्ति, अभ्यासं कुर्वन्ति, ये प्रतिदिनं यज्ञं कुर्वन्ति, सन्ध्यावन्दनं कुर्वन्ति, ये धर्मकार्याणि कुर्वन्ति, ते एव संस्कृतिपुरुषाः, सनातनीयाः। सनातनी इति बहवः जनाः, हिन्दुजनाः वदन्ति वयं सनातनीयाः इति। सनातनीयाः इत्युक्ते किं भवति इति ते न जानन्ति। केवलं शब्दमेव जानन्ति, नाम एव जानन्ति, किन्तु तस्य अर्थं, तस्य भावनां हिन्दुजनाः, पौराणिकजनाः न जानन्ति। सनातन इत्युक्ते ये वेदस्य आज्ञाम् अनुसरन्ति, ये ईश्वरस्य आज्ञाम् अनुसरन्ति, ईश्वरस्य ज्ञानं वेदं ये पठन्ति, वेदे किमस्ति इति ज्ञात्वा तस्य आचरणं कुर्वन्ति ये, तेव सनातनीयाः सन्ति। ये विग्रहाराधनं कुर्वन्ति, ये पुरुषान् अपि ईश्वर एव इति मन्यन्ते, ते सनातनीयाः न सन्ति। महापुरुष इत्युक्ते ते महापुरुष एव। एवमेव विद्या ज्ञानम् इत्युक्ते वास्तवरूपेण यद् भवति तदेव ज्ञानं विद्या भवति इति, वेदं भवति इति वयम् इतः पूर्वं पठितवन्तः। अतः अवास्तवरूपेण यद् भवति तद् अज्ञानं भवति, अविद्या भवति। अतः ईश्वरस्य मूर्ति न भवति, ईश्वरस्य विग्रहं न भवति। केवलं महापुरुष ये भवन्ति, ते दिव्यात्मना सन्ति। अतः ते दिव्यगुणसम्पन्ना भवन्ति। एवम् अनेन मात्रेण ते सृष्टिकर्तारः न भवन्ति। अतः वयं संस्कृति इति किम् अस्ति इति प्रयत्नपूर्वकेन जानीमः। एवमेव सर्वे वदन्ति, किन्तु सनातन संस्कृति इति केवलं ये संस्कृतं पठन्ति, वेदं पठन्ति, ते एव जानन्ति सनातन संस्कृति इति किं भवति इति। अतः वयं सा संस्कृति प्रथमा विश्वभारा, सा संस्कृति प्रथमा भारा। अस्मिन् विश्वे, अस्मिन् भूमण्डले, ब्रह्माण्डे का संस्कृति
पुरातना सनातना अस्ति इति का संस्कृति? या संस्कृति यया वयं सर्वे शान्तिं प्राप्नुमः, तेन ज्ञानेन वयं सर्वे आनन्दम् अनुभवामः, सा एव संस्कृति भवति। तस्याः नाम वैदिक संस्कृति। वैदिकी संस्कृति, सनातन संस्कृति, सा संस्कृति एव प्रथमा अस्मिन् भूमण्डले आसीत्। अद्यत्वे न अस्ति, किन्तु पूर्वं 5 सहस्राणि वर्षाणि पूर्वमेव समस्त भूमण्डले केवलं संस्कृतभाषा आसीत्। सर्वत्र सनातन संस्कृति एव भवति स्म। अनन्तरं कालक्रमेण परिवर्तनक्रमेण बहवः आचारपरम्परा आगताः, साम्प्रदायाः आगताः, मताः आगताः। तेन सर्वे केवलं हिन्दुमतमेव सनातन संस्कृति इति वदन्ति, किन्तु आर्यसामाजिकाः दयानन्द महोदयस्य कृपया ते जानन्ति सनातन संस्कृति किं भवति। सा संस्कृति प्रथमा विश्ववार विश्वे भूमण्डले सा संस्कृति एव। का संस्कृति? सा संस्कृति इत्युक्ते का संस्कृति? वैदिकी संस्कृति, वेद संस्कृति, यज्ञ संस्कृति, भाषा संस्कृति, यत् किमपि अस्ति तदेव सा संस्कृति एव प्रथमा आसीत्। अतः वयं सा तस्याः संस्कृतेः नाम सनातनम् इति वयं जानीमः। दयानन्दस्य कृपया, दयानन्दस्य कृषिपूर्वकेन तेन बहु परिश्रमं कृतवान्। परिश्रमपूर्वकेन सः ज्ञात्वा अस्मान् ज्ञापितवान्। अस्माकं कृते वेदं समक्षं कृतवान्, वेदोद्धरणं कृतवान्, वेदस्य वास्तवस्वरूपं तेन ज्ञापितः। तानि ग्रन्थानि वयं पठामः चेत् सम्यक् भवति। अस्तु, अद्यत्वे बहवः जनाः पठन्ति, संस्कृतभाषामपि पठन्ति, संस्कृतिविषये अपि ज्ञातुम् इच्छन्ति। वयं सर्वे आत्मबन्धुनः, आत्मबान्धवाः। आत्मनः भाषा किमस्ति? वदतु, आत्मनः भाषा किमस्ति? वयं सर्वे आत्मबान्धवाः, आत्मनः भाषा किमस्ति? का भाषा अस्ति आत्मनः? संस्कृतम्। संस्कृतमेव। एषा भाषा ईश्वरस्य भाषा अस्ति। ईश्वरस्य भाषा, ईश्वरस्य वयं सर्वे सन्तानमस्ति, पुत्राः सन्ति, पुत्र्याः सन्ति। अतः अस्माकमपि भाषा संस्कृतमेव। भाषा भावयुक्तं भवति, भाषा भावयुक्तं भवति। अतः अस्माकं नामानि अपि संस्कृतभाषायामेव सन्ति। अतः वयं सर्वे पूर्वकालतः एषा परम्परा आगच्छति, संस्कृति परम्परा सम्यक् कृतेन
లక్ష్మణరావు మహోదయజీ నాకే వినిపిస్తలేదా, మీకు కూడా వినిపిస్తలేదా? మాకు కూడా నా శ్రూయతే म्यूटे अवरोधं नास्ति महोदयः म्यूटे अस्ति। ఆ, बहिर्गतवान् महोदयः। अधुना श्रूयते मम शब्द? श्रूयते। धन्यवादः। सम्यक् अस्ति। यतोहि अस्माकं वाट्साप् माध्यमेन दूरभाषा आगतम्, अतः न शब्दः श्रूयते। अस्तु, अधुना तु स्पष्टतया शब्दः श्रूयते। सम्यक् अस्ति भगिनि। సమ్యక్. అయితే ఇంతవరకు సంస్కృతంలో సనాతన గురించి కొద్దిగా చెప్పడం జరిగింది, తెలుగులో చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాను. కొద్దిగా విశ్లేషణ. సనాతనము ఈరోజు వింటున్నాం, సనాతన సంస్కృతి అంటే మనం భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళము ఎంతమంది సనాతనం అనేటువంటి శబ్దాన్ని అర్థం చేసుకున్నారు? ఈ సనాతనము కొందరు కొన్ని రకాలుగా ఉపయోగిస్తున్నారు. హిందువులుగా లేదా మహాపురుషులను దేవుళ్ళుగా పూజిస్తున్నటువంటి వారు, లేదా జై శ్రీరామ్ అంటున్నారు. ఇంకా కొంతమంది మేము సనాతనీయం, మేము హం సనాతనీహే అనేటువంటి వారు ఎవరైతే ఉన్నారో వారు ఇంకా కొద్దిగా విశ్లేషించుకోవాలి. విశ్లేషించుకొని నిజమైనటువంటి సనాతనం అంటే ఏంటిదో తెలుసుకుంటే ఇంకా బాగుంటుంది. మహర్షి దయానంద సరస్వతి గారి కృప వలన మనము అర్థం చేసుకోగలుగుతున్నాం సనాతనం అంటే ఏమిటి. సనాతనం అంటే ఎల్లప్పుడూ సదా సత్యంగా వాస్తవంగా ఉండేది, అందరికీ సమానంగా ఉపయోగపడేది, అది సనాతనం. భగవంతుడు అంతటా వ్యాపించున్నాడు. భగవంతుడు ఎప్పటికి కూడా పురాతనం కాదు. భగవంతుడికి వెనుక ముందు ఏమీ లేదు, అంతే అంతటా వ్యాపించున్నాడు. ఏకదేశి ఉన్నటువంటి వారికి ఆ భూత భవిష్యత్ ఉంటుంది, వెనుక ముందు అనేది ఉంటుంది, పైన కింద అనేది ఉంటుంది. ఒక దగ్గరగా ఒక వస్తువు ఉన్న దానికి నలువైపులుగా 4 దిశలుగా మనం చెప్పడానికి అవకాశం ఉంటుంది. కానీ పరమాత్మ అంతటా వ్యాపించి ఉన్నప్పుడు పరమాత్మకు దిశలు ఏముంటాయి? కాబట్టి పరమాత్మ అంతటా ఉంటాడు కాబట్టి పరమాత్మ పురాతనం ఎప్పటికీ కాడు. ఇటు భూతం గాని భవిష్యత్తు గాని ఏకదేశిగా ఉన్నటువంటి వస్తువుకే ఉంటుంది, మానవులకు మాత్రమే ఉంటుంది, ప్రాణికి మాత్రమే ఉంటుంది. పరమాత్మ సనాతనము ఎప్పటికీ ఉండేవాడు. పరమాత్మ జ్ఞానం కూడా ఏకరసంగా ఉంటుంది. ఏకరసంగా పరమాత్మ జ్ఞానం వేదం ఉంటుంది కాబట్టి అది వేదము కూడా సనాతనమే. ఆ వేదంలో చెప్పబడిన విధంగా ఎవరైతే ఆచరిస్తారో వారికి పేరు సనాతని అని అర్థం. సనాతన సంస్కృతిని ప్రేమించేవారు, చేసేవారు కాబట్టి వారే నిజమైనటువంటి భారతీయుడు. ఇలా ఎవరైతే భగవంతుడు నిరాకార స్వరూపుడుగా భావిస్తున్నారో, ఎవరైతే సంస్కృతం నేర్చుకుంటున్నారో, ఎవరైతే వేదంలో ఉన్నటువంటి జ్ఞానాన్ని పొందడానికి ప్రయత్నపూర్వకంగా అభ్యాసం చేస్తున్నారో, యజ్ఞాన్ని ఆచరిస్తున్నారో, ధర్మ కార్యాలు చేస్తున్నారో అటువంటి వారే నిజమైనటువంటి భారతీయులు, వారే నిజమైనటువంటి సనాతనీయులు. ఇలా యజ్ఞోపవీతాన్ని ధరించిన వారు, శిఖను ధరించిన వారు, ఆచార పరంపరను, భారతీయ ఋషి పరంపరను ఎవరైతే ఆచరిస్తున్నారో, పంచమహాయజ్ఞాలను ఎవరైతే ఆచరిస్తున్నారో వారే అసలైనటువంటి సనాతనీయులు, భారతీయులు అని అర్థం. దానికి వేరే అర్థం తీసుకొచ్చి అది సనాతనమని చూపిస్తే దాన్ని చూసి మిగతా వారు ఆ సనాతన సంస్కృతిని సమూలంగా నిర్మూలించాలి అనేవాడికి సనాతనం గురించి అవగాహన లేదు. ఎవరైతే సనాతనులని అనుకుంటున్నారో వారికి అవగాహన లేదు. నిజమైనటువంటి అవగాహన కేవలము దయానంద సరస్వతి గారి అనుయాయులకు మాత్రమే ఉంటుంది. కాబట్టి ఆ సంస్కృతి సంస్కృతి ప్రథమా విశ్వభార,
ఏదైతే వేద సంస్కృతి ఉందో అదే భూమండలంలో అంతటా వ్యాపించింది, అదే మొట్టమొదటి. సా సంస్కృతి ఏవ ప్రథమ ఆసీత్ అస్మిన్ భూమండలే ఇది దయానంద మహోదయ ఉక్తవాన్. తేన కారణేన తేన బహు పరిశ్రమం కృతవాన్, బహు త్యాగం కృతవాన్, సర్వస్వం అర్పితవాన్ మహర్షి దయానంద మహోదయ సంస్కృతి స్థాపనార్థం, వేదోద్ధరణార్థం, వేదానాం కృతే, వేదానాం వాస్తవ స్వరూపానాం కృతే సామాన్య జనా ఏ సంతి తేపి సరళతయా స్పష్టతయా సంస్కృతం అథవా వేదమంత్రం పాఠనం, తస్య పాఠనం, వేదానాం అభ్యాసం కృతం అధికారం దత్తవాన్ మహర్షి దయానంద మహోదయః. ఇది మహర్షి దయానంద మహోదయ నా ఆగత చేత్ అద్య వయం సంస్కృతం, సంస్కృతి, వేద మంత్ర అభ్యాసం వయం పరస్పర విరోధాభాస పూర్వకేన పూర్వం ఆసన్, కింటు అద్య మిలిత్వా స్వహస్తేన యజ్ఞం కుర్వంతి. ఏ సామాన్య జనాः సంతి ఉచ్చవర్గ నైవ ఉన్నత వర్గ నైవ నిమ్నవర్గ జనాः అపి ते प्रतिदिनं दैनिक यज्ञं कर्तुम् अधिकारं प्राप्तवन्तः. एषा श्रेय तस्य कृते एव भवति, महर्षि दयानन्दस्य कृते एव भवति. महर्षि दयानन्दस्य श्रेयः अस्ति, सः एव एवम् अस्माकं कृते प्रयत्नं कृतवान्, स्वजीवनमपि अर्पितवान्. अतः प्रतिदिनं वयं सर्वे दयानन्दं स्मरामः, दयानन्दस्य ग्रन्थान् पठामः चेत् सम्यक् भवति. अस्मिन् कलियुगे युग निर्माता कोऽस्ति इति यदि प्रश्नः उद्भवति चेत् तस्य समाधानं भवति केवलं महर्षि दयानन्द महोदय एव. अस्मिन् कलियुगे ये महापुरुषाः आसन् ते त्यागं कृतवन्तः, तेषु सर्वेषु सर्वोपरि स्थानं कस्य भवति? अस्य प्रश्नस्य समाधानं केवलं महर्षि दयानन्द महोदय एव अस्ति. अतः महर्षि दयानन्द महोदयस्य वयं सर्वे अनुयायिनः, शिष्याः. अतः वयं प्रतिदिनं महर्षि दयानन्दस्य ग्रन्थानि, ऋग्वेदादि भाष्यभूमिका, आर्याभिविनय अथवा आर्योदेश रत्नमाला, संस्कार विधि, सत्यार्थ प्रकाश, बहूनि ग्रन्थानि सन्ति, तेन रचितानि सन्ति. अतः वयम् अस्माकं कृते यद् आवश्यकं तद् ग्रन्थं स्वीकृत्य प्रतिदिनं यदि पठामः चेत् संस्कृति विषये सम्यक् रूपेण अवगन्तुं शक्नुमः, अवगमनं भवति, अवगाहना भवति. अतः वयं प्रयत्नपूर्वकेन पठामः चेत् आत्मानंद भवति, ज्ञानम् आगच्छति, अज्ञानं दूरं भवति, अविद्या दूरं भवति, परमेश्वरस्य साक्षात्कारमपि भवति. संस्कृतं संस्कृते अस्य देशस्य प्रतिष्ठे अपि, अस्य देशस्य प्रतिष्ठे प्रशंसा अपि संस्कृतं संस्कृतेः, संस्कृतं संस्कृति विषये एव भवति. अतः ये संस्कृतं पठन्ति, ये संस्कृतं जानन्ति, ते एव संस्कृति विषये ज्ञातुं शक्नुवन्ति, अन्ये जनाः न ज्ञातुं शक्नुवन्ति. अस्माकं भारतदेशे ये यानि ग्रन्थानि सन्ति, यत् साहित्यं भवति, बृहत् साहित्यं, तत् सर्वमपि संस्कृतभाषायामेव अस्ति. भगवद्गीता संस्कृतभाषायाम् अस्ति, उपनिषद शास्त्राणि, दर्शनशास्त्राणि, सूत्राणि, अष्टाध्यायी, ब्राह्मण ग्रन्थानि अथवा वेदज्ञानं, सर्वाणि सूत्राणि, श्लोकानि, मन्त्राणि, वाक्यानि संस्कृतभाषायामेव अस्ति. अस्माकं देशस्य आत्मा अस्ति संस्कृतम्. अतः यदि वयं संस्कृतं पठामः चेत् शरीरं संस्कृति अस्ति, संस्कृते रक्षणं भवति. संस्कृत भाषा
अभ्यासेन संस्कृतेः रक्षणं भवति। अतः वयं सर्वे प्रतिदिनं संस्कृतभाषा श्रवणार्थं सप्ताहे एकवारं संस्कृतभाषा माध्यमेन भवताम् आत्मानन्दं भवन्तः सर्वे प्राप्नुवन्ति इति मत्वा अस्य कार्यक्रमस्य रूपकल्पनं कृतवन्तः। अतः वयं भवन्तः सर्वेपि प्रतिदिनम् एवं प्रयत्नं कुर्वन्तु, श्रोतुम् इच्छन्तु। अनेन एव परलोक सिद्धि भवति। మనకు మోక్ష సిద్ధి కావాలి, మనకు పరమేశ్వరుని సాక్షాత్కారం కావాలి, మనకు అనగా ఆత్మకు ఆనందం కలగాలి అంటే ఆత్మకు కావలసినటువంటిది మనం ఇచ్చినప్పుడు, మనమంటే మనము ఆత్మకు సంబంధించినటువంటి అటువంటి తీసుకున్నప్పుడు మనకు ఆనందం కలుగుతుంది. ఎవరికి ఏది అవసరమో వారికి అది ఇచ్చినప్పుడు దాని ద్వారా సంతృప్తి కలుగుతుంది. అదేవిధంగా ఈ ఏదైతే మన ప్రపంచంలో కనిపించే పదార్థాలు ఉన్నాయో ఆ పదార్థాల ద్వారా శరీరానికి ఆ ఇంద్రియాలకు సంబంధించినటువంటి ఏదైతే అవసరం ఉందో అది పూర్తి అవుతుంది. కానీ ఆత్మకు సంబంధించినటువంటిది, ఆత్మకు ఏదైతే అవసరమో ఆత్మకు సంబంధించినటువంటి దేని ద్వారా అయితే తృప్తి కలుగుతుందో దానికి సంబంధించినటువంటిది మనం ఇచ్చినప్పుడు అప్పుడు ఆత్మకు ఆనందం కలుగుతుంది. మరి ఆత్మకు కావాల్సింది ఏమిటి? ఆత్మకు కావాల్సినటువంటి పదార్థం ఏమిటి? బట్టల? ఆత్మకు కావాల్సింది బంగారమా? ఆత్మకు కావాల్సింది భవనమా? ఆత్మకు కావాల్సింది బయట దొరికేటువంటి ఆహార పదార్థాల? ఇవన్నీ కూడా శరీరానికి, స్థూల శరీరానికి, సూక్ష్మ శరీరానికి సంబంధించినటువంటి విషయాలు. మరి ఆత్మకు సంబంధించినటువంటి పదార్థం ఏది అంటే అది కేవలము ఈశ్వరుడు మాత్రమే, పరమేశ్వరుడు మాత్రమే. ఆ పరమేశ్వరుడు అనేటువంటి పదార్థము, ఆ పరమేశ్వరుని ఆ పదార్థానికి సంబంధించినటువంటి జ్ఞానము ఎప్పుడైతే ఆత్మ కలుగుతుందో అప్పుడు ఆత్మ ఆనందంలో ఉంటుంది. అందుకరగే సత్సంగంలో కూర్చున్నప్పుడు, అలాగే భగవంతుని విషయం గురించి వింటున్నప్పుడు ఆత్మ సంతృప్తిగా ఉంటుంది, శాంతంగా ఉంటుంది, స్థిరమవుతుంది. మనం ఓంకార జపం చేసినప్పుడు, గాయత్రి మంత్రం చెప్పినప్పుడు, యజ్ఞం చేసినప్పుడు, వైదిక సత్సంగం విన్నప్పుడు, ఇటువంటి విషయాలు విన్నప్పుడు ఆత్మకు ఒక రకమైనటువంటి అనుభూతి ఏదైతే కలుగుతుందో అది ఆత్మకు సంబంధించినటువంటిది, దాహం తీరుతుంది కాబట్టి ఆత్మ ఆనందంగా ఉంటుంది. అది కేవలము దీని ద్వారానే సాధ్యం. అందుకరకే భాష ఆత్మకు సంబంధించినటువంటిది, పరమాత్మకు సంబంధించినటువంటిది సంస్కృతం ఒకటే. అందుకే మనం ప్రయత్నపూర్వకంగా ఏది సంస్కృతం నేర్చుకున్నట్టయితే అది తప్పకుండా సాధ్యం అవుతుంది. భాష మాట్లాడుతున్నప్పుడు, వింటున్నప్పుడు చాలా ఆనందం కలుగుతుంది. మనము ఏదైనా ఒక శ్లోకాన్ని చదువుతున్నప్పుడు, లేదా మంత్రాన్ని చదువుతున్నప్పుడు, లేదా సూత్రాలను చదువుతున్నప్పుడు, వాక్యాలు చదువుతున్నప్పుడు, సూక్తులను చదువుతున్నప్పుడు మనకు ఆ చదువుతున్నటువంటి సమయంలో సంస్కృతం తెలిసినట్టయితే ఆనందం కలుగుతుంది. సంస్కృతం తెలియకపోతే అంత ఆనందం లభించదు. అందుకరకే ఈ జన్మలో మనము మన ఇంద్రియాలను పవిత్రం చేసుకోవాలి, ఆత్మను జ్ఞానవంతం చేయాలి, అజ్ఞానాన్ని దూరం చేయాలి అంటే తప్పనిసరిగా ఖచ్చితంగా మనము మహర్షి దయానంద సరస్వతి గారి యొక్క ఉక్తి ఏదైతే ఉందో, పరలోక సిద్ధ్యర్థం సంస్కృతం ఆవశ్యకమస్తి. పరలోక సిద్ధి ఇత్యుక్తే ఆనంద సిద్ధి, ఆనందార్థం, ఆనంద రసార్థం సంస్కృత భాష आवश्यकी अस्ति. अस्माकं कृते संस्कृत भाषाम् आवश्यकम् इति महर्षि दयानंद महोदय उक्तवान्. अतः वयम् इत्युक्ते आत्मनः, वयं सर्वे आत्मनः. अतः आत्मरूपेण यदि पश्यामः चेत् संस्कृतम् आवश्यकम् अस्ति. अन्या पंथा न विद्यते, अन्या मार्गः नास्ति. अतः एकैक मार्गः अस्ति, एकैक पंथा अस्ति. सा पंथा एव वेद पंथा अस्ति, योग पंथा अस्ति. अनेन पंथेन एव वयं सर्वे स्वलक्ष्यं प्राप्नुमः, स्वगम्यं प्राप्नुमः. अस्माकं चरमलक्ष्यं मोक्षमेव, ईश्वर साक्षात्कारमेव अस्ति. तदर्थं वयं सर्वे प्रयत्नं कुर्मः. బంధువులారా, మనం ఇంతవరకు
ఏదైతే విన్నామో సంస్కృత భాషలో, ఇలా మనం భాషలో వింటున్నప్పుడు సంస్కృత భాష గురించి కొంత మనకు అవగాహన వస్తుంది. మనము విన్నప్పుడు, పలికినప్పుడు అందులో ఉన్నటువంటి మాధుర్యం మనకు, రసము మనకు ఆత్మకు కలుగుతుంది. అందుకే ప్రయత్నం చేయాలి. దయానంద సరస్వతి గారు వారు ప్రారంభ సమయంలో సంస్కృత భాషలోనే ప్రవచనం ఇచ్చేవారు. ఆ సంస్కృత భాషలో ప్రవచనం ఇస్తున్నప్పుడు కూడా చాలా మంది వారికి సంస్కృతం రాకున్నా వారి వారి భాషలో దాదాపు 70-80% సంస్కృత పదాలు ఉండడం వలన వారి భాష ఎంత సరళంగా ఉండేది అంటే సంస్కృత భాష, సంస్కృతం రాని వారికి కూడా, ఎందుకంటే వారి ప్రతి భాషలో దేవనాగరి హిందీ భాషలో కానివ్వండి, మిగతా భాషలో, భారతీయ భాషలలో 70-80% సంస్కృత పదాలు ఉండడం వలన వారి యొక్క వాక్య నిర్మాణం, పలకడము సంస్కృతంలోనే ప్రవచనం ఇచ్చేవారు. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా సంస్కృతం అర్థమయ్యేది. తర్వాత కాలంలో ఇక ఎక్కువ సంఖ్యలో రావడము, వారందరికి కూడా బాగా అర్థం కావాలనే భావనతో తర్వాత వారు హిందీ భాషలో ప్రవచనం చేయడం జరిగింది. కానీ పూర్వంలో వారు సంస్కృతంలోనే ప్రవచనం ఇచ్చారు. శాస్త్రార్థం కూడా సంస్కృతంలోనే చేశారు. కాబట్టి సంస్కృత భాష అత్యవసరము, వారికి మహర్షి దయానంద సరస్వతి గారికి ఎవరైతే మన ప్రారంభ దశలో అష్టాధ్యాయి వచ్చు, కొంత సంస్కృత భాష వచ్చు, కానీ ఎప్పటి వరకైతే విరజానంద దండ సరస్వతి వారికి రాలేదు అప్పటి వరకు సంస్కృత భాష వ్యాకరణబద్ధంగా రాదు. అంతఃపూర్వమే దయానంద సరస్వతి గారికి వివేక వైరాగ్యంతోని ఈశ్వర సాక్షాత్కారం అయింది. మహర్షి దయానంద సరస్వతి గారికి గురు విరజానంద సరస్వతి గారి దగ్గర రాకముందే పూర్వజన్మ సుకృతంతోని వివేక వైరాగ్యాలని సిద్ధితోని పరమేశ్వరుని సాక్షాత్కారం అయింది. ఆ పరమేశ్వరుని యొక్క సాక్షాత్కారం యొక్క అనుభూతిని ప్రజలందరి వద్దకు తీసుకెళ్ళాలి అంటే శాస్త్ర పరిజ్ఞానం చాలా అవసరం. ఆ శాస్త్ర పరిజ్ఞానం కొరకు గురువు గారైనటువంటి గురు విరజానంద వారి దగ్గరికి రావడము, ఆ తర్వాత వారు శాస్త్రాలను, ముఖ్యంగా వ్యాకరణాన్ని 3 సంవత్సరాల్లో, వాటితో పాటు కొన్ని మిగతా శాస్త్రాల యొక్క జ్ఞానాన్ని పొంది అప్పుడు వీరు కార్యక్షేత్రంలోకి రావడం జరిగింది. కాబట్టి బంధువులారా, మహర్షి దయానంద సరస్వతి గారు వారి విద్య అర్జన కావచ్చు, వారు ఎక్కడికి వెళ్ళినా సంస్కృత భాషలో మాట్లాడడం, సంస్కృతం ద్వారా విద్య నేర్చుకోవడం. ఎప్పుడైతే ముంబైకి, కలకత్తాకు వెళ్ళినప్పుడు కేశవ చంద్రసేన్ గారు మీరు హిందీ భాషలో ప్రవచనం ఇచ్చినట్టయితే జనసామాన్యులు కూడా బాగా అర్థమవుతుంది అని అప్పుడు వారు సూచించినప్పుడు మాత్రమే, అప్పుడు దాదాపు 1880 వారు 83లో వారు గతించినారు. 68 నుంచి 70 ప్రాంతంలో, అనగా దాదాపు ఒక 10 సంవత్సరాలు, 10-11 సంవత్సరాలు మాత్రం ప్రచారం చేయడం జరిగింది. ప్రారంభ దశలో సంస్కృతంలో ప్రచారం చేశారు. కాబట్టి మనమందరం కూడా వారికి ఆ శక్తి వచ్చింది అంటే, ఈ రోజు ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి వారు కూడా చూడండి, మన నరేంద్ర మోదీ గారు కూడా సంస్కృత భాషలో ఉన్నటువంటి సూక్తులను చెప్తూ ఉంటారు. నా స్వామి రామదేవ్జీ గారు ఇంత కార్యం చేస్తున్నారు అంటే వారు గురుకులంలో సంస్కృతం నేర్చుకున్నారు కాబట్టి ఇటువంటి కార్యాన్ని చేయగలుగుతున్నారు. అంటే ప్రారంభ దశలో, విద్యార్థి దశలో సంస్కృత భాష నేర్చుకున్నటువంటి వారి వాక్కు, వారి బాణి కూడా చాలా స్పష్టంగా ఉంటుంది. వారి మంత్రోచ్చరణ కూడా చాలా స్పష్టంగా ఉంటుంది. వారి స్వరం కూడా చాలా స్పష్టంగా ఉంటుంది. మీరు గురుకులంలో చదివినటువంటి వారు ఎవరైతే ప్రయత్నం చేస్తున్నారో వారి యొక్క స్వరాన్ని, వారి యొక్క శబ్దజాలాన్ని మీరు పరిశీలించినట్లయితే చాలా స్పష్టత ఉంటుంది. ఈ సిద్ధి కేవలం సంస్కృత భాష ద్వారా మాత్రమే కలుగుతుంది. అతః భవంతః సర్వే సంస్కృత భాష అభ్యాసార్థం ప్రయత్నం కుర్వంతు. అస్మాకం భారతీయానాం కర్తవ్యమస్తి. వయం సర్వే ఆర్యాః ఈశ్వరస్య పుత్రాః సంతానం. అతః ఈశ్వరస్య భాషాం మాతృభాషా అస్తి. అస్మాకం సంస్కృత భాష అస్మాకం ఆత్మభాష మాతృభాష అస్తి. అస్మాకం మాతా శాశ్వత మాతా పరమేశ్వర అస్తి, పితా పరమేశ్వర అస్తి. తస్య భాష సంస్కృతం అస్తి. అతః వయం సర్వే ప్రయత్నపూర్వకేన సంస్కృతం పఠామః. తదర్థమేవ అహమపి స్వ ఈశ్వరస్య ప్రసన్నార్థం మమ కర్తవ్యం అస్తి. యతోహి అహం గురుకులే పఠితవాన్. గురుకులే పఠిత్వా మమ
मम उपरि ऋणमस्ति, ऋषिऋणमस्ति। ऋषिऋणं त्यागार्थमेव अहं प्रयत्नं करोमि, पुरुषार्थपूर्वकेन अहं प्रयत्नं करोमि। भवन्तः सर्वे अपि पुरुषार्थपूर्वकेन परिश्रमेण भवन्तः सर्वे संस्कृतं पठन्तु, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिकां पठन्तु, मंत्राणां वास्तवस्वरूपम् अर्थमपि पठन्तु। तेनैव आत्मानन्दं भवति, आत्मज्ञानं भवति, पवित्रता वर्धते, ईश्वरस्य साक्षात्कारं दर्शनमपि भवति इति उक्त्वा अस्माकं मम प्रवचनम् अत्रैव विरामं करोमि। अस्तु, भवन्तः सर्वे श्रद्धापूर्वकेन संस्कृतभाषा माध्यमेन प्रवचनं श्रुतवन्तः, श्रोतुमिच्छन्ति अपि। भवन्तः सर्वे संस्कृतभाषायाः प्रवचनं तस्य भावमपि भवन्तः सर्वे अवगन्तुं शक्नुवन्ति, अवगमनं सञ्जातमिति अहं मन्ये, मम भावना अस्ति। अतः भवतां कृते ईश्वरस्य आशीः धन्यवादः, कृतज्ञताज्ञापनं करोमि। ओम शं सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु। ओम।